آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة الكرسي قل هو الله أحد. أبينا وأمتنا وجدادنا المسلمين والمسلمات وسلنا بها الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل واهدنا وبلغ ثوابنا من القرآن العظيم وقنا من قول لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله بحمده ما قلناه من يا الله يا الله وصلينا وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقراءة متقبلة نحدث ثواب ذلك إلى رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي جميع أصحاب رسول الله وأمهات الطاهرة المؤمنين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم من يمين هذا إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا محمد وأحمد بن عيسى سيدنا إسراء بحر الخطام طبقة المطرسم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي جميع ساداتنا العلويين مكان وحلة روم من شرق الأرض ومغربها ثم إلى سيدنا بدر الرباني وغط الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أحمد التجاني سيدنا أبو حاتم الشربندي سيدنا أبو الحسن الشاذلي سيدنا عبد الكريم الزمان المدني وجميع مشايخ الطريقة أجمعين وأصول وأفرين وأربعة الأئمة المجتهدين المقررين في الدين والعلماء العاملين وفقهاء المحدثين المفسرين ثم إلى سيدنا الشيخ محمد أرشد البدري وأصول وفقههم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا لا من سمعناها هنا بسببهم ومن أجلهم نبيلك الفقراء إلى عفوك ورحمتك المرحوم شيخ محمد زيني بن عبد الغني ووصوله وفروعهم والمدار الحاج محمد مصطفى بن حجي حسين والمرحوم حجي سليمان وردي بن حجي بن محمد سمان وإلى روح المرحوم حجة نور أديجة بنت هاج أرشد والمرحوم حجة زيتون بنت هاج أرشد ووصولهم وفروعهم وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك نورا وهدى يسوى على بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار سترا لهم من النار نجاة لهم من النار شراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخلف في أولادهم ومن انتسب إلينا وإليهم بالخلافة الحسن والعقل الصالح وعم الجميع برحمة مغفرة ورضوان واسلنا وإياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطاه يصلنا عنه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن انقلابنا وعافنا واعف عنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على فراج الآخرة ولا منها من الدنيا نقضى الله جلنا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وعمدنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك
من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أسع عندنا من أعمالنا بارك لنا في الرجاء وشعبان بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وجنبنا الآذان وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inilah risalah Ru'yatul Muhibbin, nubzah an hayati Syekh al-Murabbi al-Kamil al-Arif al-Jami' bainal ilm wal amal al-zahir wal-batin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Arsyadi al-Banjari qaddasallahu ruhahu wa askanahu fasiha jannatih ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wa syuhada wa salihin. Di sini ada qasidahnya, qasidah tawassul. Ini yang ahli qasidah yang baca. Kemudian ada tartibul Fatihah sudah dibacakan tadi oleh Habib Hasan Al-Kah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ya Rabbi warham li syekhina bil badali wa subba fi qablihi rahmah wa ni'ami bi jahihi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'assalami wa salli rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجي إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان وتوسل بنبيه سيدي والدي عدنان أن يجعل نفعها دائما سيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan imdad dari mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan amdad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma'. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah husnudzan bi'ibadillah, wa khoslatani laisa dunahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah.
Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersematan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khotimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdi Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Ali bin Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Ali bin Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Ali bin Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Ali bin Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpulah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu Alimul Alamah Mufti Haji Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahiran radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggulirang Subarang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang Subarang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'ah 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi.
kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tungguliran. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya, termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiah pernah dipasangi oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya hingga balighnya radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun roboh. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perompak itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur baligh sering mendapat bisyarah, yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar, pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya adalah seseorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokobah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqlatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauh dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara.
Di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan, dan ketika siyahah itulah batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu tiada memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in di kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Sazzaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya radhiyallahu anhu, seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini. Ini kutub cilik atau kecil, ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu anhu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu anhu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan radhiyallahu anhu ilmu tauhid dan ibadat dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan, dan ketika usianya radhiyallahu anhu 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu anhu di masa itu adalah Al-Alim Al-Fadil Guru Sulaiman, Al-Alim Al-Fadil Haji Abdul Hamid Hussein, Al-Alim Al-Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alim Al-Fadil Muhammad Zain, Al-Alim Al-Fadil Haji Rafi'i, Al-Alim Al-Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alim Al-Fadil Guru Syahran, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Samman Mulia, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Al-Haj Husin Qadri, Al-Alim Al-Fadil Al-Haj Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu anhu yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Allamah Ali Junaid Brau bin Alim Al-Fadil Qadi Muhammad Amin bin Alim Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alimul Alamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ehwal tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbingnya radhiyallahu anhu secara khusus dalam menjalani tarbiyah sufiyah, yaitu Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor, dan Alimul Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyuruhkannya radhiyallahu anhu kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu secara rohani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyuruhkannya radhiyallahu anhu ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang cerdas, semua fan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantiq dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu anhu dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi.
Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahhur fil ulum, ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang yang hafizul Quran, juga hafid beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama. Di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim lil Imamaini Al-Jalalaini, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyiah Fathul Qorib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan tabaruknya radhiyallahu anhu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu anhu hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Alimul Allama Al-Qutub As-Sayyid Abdul Qadir Al-Bara, dan Al-Alimul Allama As-Sayyid Hasan bin Muhammad Masyad, dan Al-Alimul Allama As-Sayyid Hasan bin Muhammad Fada'aq Al-Makki, dan Al-Alimul Allama As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan Al-Alimul Allama Asy-Syaikh Zakaria bin Abdullah Bila, dan Al-Alimul Allama Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani, dan Al-Alimul Allama Asy-Syaikh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu anhu sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu anhu sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gadabung pisang sahaja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu anhu hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah radhiyallahu anhu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu anhu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiadalah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadat kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu anhu adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu anhu dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka sejak itu adalah radhiyallahu anhu lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca Dalailul Khairat hingga 2 khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang ahli syariat dan thariqat dan haqiqat, dan adalah mahabbahnya radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu anhu yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, baik itu mutaba'ah zahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah, sekalipun kehidupannya radhiyallahu anhu sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu anhu pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Harta yang demikian radhiyallahu anhu dimilikinya radhiyallahu anhu selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama.
ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan adalah radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas. Semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya radhiyallahu anhu. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya radhiyallahu anhu. Apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah, semua itu tidak pernah dibalasnya radhiyallahu anhu dengan hal yang serupa. Bahkan adalah radhiyallahu anhu mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebajikan, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan. Artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara' dan zuhud dari dunia. Dan adalah radhiyallahu anhu itu selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun tiadalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadhu, serta suka ia bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karamah, juga pandai menyembunyikan makom dan halnya, karena mengamalkan perkataan ulama, satrul awrati wajibun wa satrul khususiyati awjabu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang juga dikaruniai oleh Allah Ta'ala akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyahnya, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah Ta'ala pada dirinya radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus saleh, baik dengan cara bilhal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu anhu membuka majlis pengajiannya di kampung Keraton hingga di komplek Musalla Ar-Raudhah Sekumpul, yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Khamis, sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh radhiyallahu anhu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, yakni ilmu tauhid dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Dalailul Khairat dan Burdatul Madih, dan pembacaan amalan aurat dan ahzab serta thariqah, terutama at-thariqah as-sammaniyah. Hal itu karena radhiyallahu anhu adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia ketika itu, yang mendapat izin untuk memberikan ijazah dan bai'ah thariqah as-sammaniyah, yakni thariqah yang pernah diajarkan oleh datuknya yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga banyaklah orang yang mengambil akan thariqah tersebut kepadanya radhiyallahu anhu. Maka adalah majlisnya radhiyallahu anhu menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi faham ahlus sunnah wal jamaah. Dan adalah usahanya radhiyallahu anhu untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya risalah Hadis An-Nur dan risalah Al-Wasilah dan Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani dan Ar-Risalah An-Nuraniyah dan Nubdah fi Manaqibil Imam Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam dan risalah Al-Mubarakah dan Ar-Risalah fi Awradil Mufidah dan Al-Imdad fi Awradi Ahlil Bidad. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Dan adalah radhiyallahu anhu itu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karamat. Di antaranya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hati orang yang beriman cinta kepadanya,
Terbukti dengan banyaknya orang yang berhadir di setiap majlis pengajiannya, sehingga majlisnya radhiyallahu anhu itu merupakan majlis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan di antara karamatnya radhiyallahu anhu lagi adalah bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perempuan, seperti perompak dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengarkan nasihatnya radhiyallahu anhu, serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapannya radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karamatnya radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Hudori dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihatnya radhiyallahu anhu di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu radhiyallahu anhu sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan lagi setengah daripada karamatnya radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad bin Wang, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentol dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah. Akan tetapi berkat karamat dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu anhu, jarum itu pun dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun selamat. Dan lagi setengah daripada karamatnya radhiyallahu anhu nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Banyak masyarakat yang datang kepadanya radhiyallahu anhu untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, lalu mengguyang-guyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah karamatnya radhiyallahu anhu yang paling besar, yaitu istiqomah terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu anhu tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu anhu kepada umat Rasulullah SAW, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya radhiyallahu anhu yang menjadi ulama amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Qala Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan adalah setengah daripada wasiatnya radhiyallahu anhu, yaitu sebagaimana wasiatnya guru-guru at-tariqah as-samaniyah dan ulama-ulama kepada murid-muridnya. Wa usika bi tawqiril fuqara'i wal fuqaha wa hamalatil Qur'an wa bi salamatis sadr wa samahatin nafas wa sakhawatil yad wa wajh wa badlin nada wa kaffil ada was safah wa tarkil khusumat wa tarkil tama' wa bil i'timad fi qada'il hawaij 'ala Allah ta'ala fa innahu la yudhi'u man awwal 'alayhi wa an la tarjun najata illa bis-sidqi wa la tarjul wusul ila Allah ta'ala illa bittiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la tadunna annaka afdalu min ahad bal la tara nafsika wujudan wa kullu man yatatawalu 'alaika bin namimati wal hasad tufawwid amrahu ila Allah wa la tatakallaf fi daf'i shiddatin himmatik fa inna min masyaikhi hadhihi at-tariqah al-'aliyyah rijalan tatadaqdaku ay tataharraku bihimamihimu al-jibal fa in sya'u aqla'u maddatal fasadi bi qudratillahi ta'ala fi asra'i ma yaqul wallahu a'lam. Artinya, aku wasiatkan kepadamu: satu, menghormati ulama tasawuf dan ulama fiqih dan ulama Al-Quran. Dua, lurus hati tidak khianat. Tiga, murah diri suka menolong. Empat, murah tangan suka memberi. Lima, manis muka. Enam, mengkorbankan kebaikan. Tujuh, menahan kejahatan. Delapan, memaafkan kesalahan orang. Sembilan, jangan bermusuh-musuhan. 10, jangan tomak kepada makhluk.
11 berpegang hati pada qabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. 12 jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. 13 jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan dengan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. 14 jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain, bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. 15 semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asah, adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru tarekat yang tinggi ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka bergoncang, yaitu bergerak gunung. Jika mereka berkehendak, niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah Ta'ala di dalam waktu yang sangat cepat. Dan setengah daripada perkataannya radhiyallahu anhu, yaitu wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur. Dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Dan setengah daripada perkataannya radhiyallahu anhu, yaitu hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlus sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dalalah, akan membawa ke dalam neraka. Dan setengah dari perkataannya radhiyallahu anhu, yaitu perumpamaan murid itu seperti gelas yang minta diisi, dan guru itu seperti teko yang siap mengisi. Dan untuk terisinya gelas tersebut, maka haruslah ia kosong dan lebih rendah daripada tekonya. Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'qutilun qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumah beliau di Sekumpul pada sekitar jam 4:40 hari Arbi'ah atau hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turbatul Mahya Ar-Rawdah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amir Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Semoga dengan berkat manakib ini, kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para aulia dan orang-orang saleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badui sedangkan Rasulullah SAW masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun ia tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan dalam manakib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayat dan karamatnya radhiyallahu an. Maka barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu an yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu anhu yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faedah
Barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadu syekh fi wirdih, bermula bantuan rohani dari seorang guru itu terletak pada wiridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu, wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minhu. Ilahana tub alaina taubatan nasuha wa hawil ahwalana wal muslimin ila ahsaniha. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba kulli amal yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian qasidah ini kan suaranya bagus ya Allah. Doa arwah. Nah, intah. Jadi karena kita ada tamu Al-Habib Hasan Al-Kaf diminta untuk menyampaikan tausiah 2 jam cukup lah. Terserah sidin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fa اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة في التقوى والتلعم في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم ارزقنا التوبة والمغفرة وتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وبركة والتفاتنا في خير والف عافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة رزقنا عذاب رسول الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Cabut kan? Cabut kan? Mana matinya?